حافظہ مضبوط کرنے کا کوئی وظیفہ، کوئی طریقہ آپ بتائیں۔ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے آیا کہ ہم 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج کل معاشرے میں لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، تو نا امیدی سے بچنے کا کیا وظیفہ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایک صاحب کی طرف سوال ہے کہ بچے بہت تنگ کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ 3 مرتبہ پڑھ کے ان کے دائیں کان میں دم کر دیں، لیکن اس وقت کے جب وہ سو رہے ہو۔ محبت رسول کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ محبت رسول بڑھ جائے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر پیدا ہو، محبت پیدا ہو سرکار کی، تو آپ بہترین نعتیں سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی جو ہوتی ہے نا، ان محافل میں شرکت کریں، اور جو اچھی نعتیں ہیں، نعتیں تو خیر ساری اچھی ہے، لیکن یہ کہ پڑھنے کا انداز ہر ایک کا مختلف ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو نعت آپ کو بہت اچھی لگے، آپ کے دل پر اثر کرے، آپ اس کو سنیں کثرت سے۔ اور دوسری چیز جو بزرگان دین نے بتائی وہ یہ ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھ۔ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات ویب سائٹ پر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہمارے پاس آتے ہیں جو حضور فخر المشائخ سے لوگ پوچھتے ہیں، وہ ہم آج حضور فخر المشائخ کے بارگاہ میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال حضور یہ ہے کہ طلباء کی طرف سے سوال ہے کہ حافظہ مضبوط کرنے کا کوئی وظیفہ، کوئی طریقہ آپ بتائیں کہ جس کو بندہ کرے اور حافظہ مضبوط ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بہت اچھا ہے، اس میں اصل میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، حافظہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا کیا ہے، اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ بھئی کسی کا تیز، کسی کا زیادہ، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جو چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی، ہم بھول جاتے ہیں، تو اس کی عدم توجہ کی وجہ سے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ اگر کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہو نا تو وہ ذہن سے نکل جاتی۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بہت سی ایسی چیزیں ہمیں یاد رہ جاتی ہیں کہ جو یاد کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب بہت سی ایسی ہیں جو ضروری ہیں اور وہ ذہن سے نکل گئی۔ مسئلہ یہ کہ سنتے وقت اگر آپ کی توجہ پوری اس طرف ہے تو وہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، اور اگر ایسے باتوں باتوں میں آپ نے گھما دیا تو پھر وہ چیز نکل جائے گی۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو یاد رکھنا ہو تو اس کو کسی دوسری چیز کے ساتھ آپ اس کا تعلق قائم کر لیں۔ مثلا کوئی نام یا آپ کو یاد رکھنا ہے تو کوئی ایسا نام اگر ملتا جلتا ہو تو اس نام کے ساتھ آپ اس کو اٹیچ کر لیں، آپ کو یاد رہے گا نا۔ صحیح۔ اس طرح یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، جہاں تک وظیفے کے تعلق ہے تو اس کے لیے بزرگان دین نے قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ، سورہ علم نشرہ، یہ حافظے کے لیے بہترین کی 11 مرتبہ پڑھیں فجر کے بعد، اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پکے، اپنے اوپر دم کر روزانہ اس کا معمول بنانے، انشاءاللہ تعالی کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہو جائے۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں۔ اچھا، اگر بچے چھوٹے ہیں، جیسے ان کو یاد نہیں ہو رہا، تو جو والدین ہیں وہ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ کے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ یہ پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دو، اس سے بھی انشاءاللہ حافظہ بہترین ہو جائے گا۔ ایک سوال، کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے آیا کہ ہم 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں۔ سوال بہت اچھا ہے۔ ہر سال جو ہے یہ سلسلہ چلتا ہے، اور جیسے ہی یہ چاند ہوتا ہے ربیع الثانی کا، تو تمام اہل عقیدت، اہل محبت غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے یہ سمجھیں کہ 11ویں کا کانسیپٹ کیا ہے۔ جو سوال کیا نا کہ ہم کیوں مناتے ہیں، بہت اچھا سوال ہے، یہ ہمیں اس کے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ 11ویں شریف نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت، مستحب ہے، اور اس کی اصل ایصال ثواب ہے۔ اور ایصال ثواب قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور بزرگان دین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین دیگر جو ہیں وہ سب یہ اس کے قائل ہیں، اور یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے اقوال اس سلسلے میں موجود ہیں۔ ایصال ثواب گناہگار کو بھی کیا جا سکتا ہے، نیکوکار کو بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ایصال ثواب گناہگار کے گناہوں کی بخشش کا سبب اور نیکوکار کے درجات کی بلندی کا سبب۔ تو اس کا مقصد صرف اور صرف ایصال ثواب۔ اب جہاں تک تعین کرنا ہے کہ ہم نے 11ویں کا تعین کر لیا کہ 11 تاریخ کو ہوگی،
या किसी ने कोई और तारीख अपने हिसाब से मुकर्रर कर ली तो उसमें कोई हद नहीं, उसमें कोई शरई ऐसी बात नहीं है कि आप उसका तयन नहीं कर सकते अपनी आसानी के लिए। अब जैसे बहुत से लोग सिर्फ 11 तारीख को ही गौस पाक की 11वीं करते, तो वो भी सही, इसलिए कि उसकी निस्बत गौस पाक से। और कोई इसके अलावा कोई तारीख मुकर्रर करना चाहे अपनी आसानी के लिए कि भाई हम हर साल इस तारीख को करेंगे, लोगों को बता दिया, तो वो भी अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ विसाल सवाब है और वो कुरान से अहादीस से साबित। सही। एक सवाल यह है कि आजकल माशरे में लोग नाउमीद हो जाते हैं, हल्का सा कोई मसला हो जाए उस पर फ़ौरन नाउमीद हो जाते हैं कि हमसे ये मसला हो ही नहीं सकता या हम कामयाब नहीं होंगे। तो नाउमीदी से बचने का क्या वजीफ़ा है? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, कभी भी उसकी रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारी कैफियत क्या है कि कोई काम किया, नाकामी हो गई, बैठ गए हाथ पैर छोड़ के, काम में तो कामयाबी नहीं, इम्तिहान दिया, नाकाम हो गए, फिर रह गए। असल चीज़ क्या है कि पहले उसका सबब देखना चाहिए कि किस वजह से नाकाम हुए। अगर इम्तिहान में आप नाकाम हुए हैं, हो सकता है कि आपने पेपर सही नहीं दिए हो सकता है आपकी तवज्जो ना हो, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती। इसी तरह कारोबार में, इसी तरह अपनी नौकरी में, जॉब में, जो काम आप कर रहे हैं, अगर नाकामी हो तो सबसे पहले ये देखें कि उसकी मेन वजह क्या है, सबब क्या है, उस सबब को दूर कर दें, कामयाब होते। एक तो बात ये है। अच्छा, दूसरी बात ये कि नाउमीद होना ये तो मुसलमान के लिए बिल्कुल गलत है कि वो अल्लाह की रहमत से नाउमीद। हमेशा उसकी रहमत पर नजर रखें और उसकी ज़ात पर तवक्कुल, भरोसा रखें, और तवक्कुल करते हुए फिर कोशिश और मेहनत करें। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करे। अब आप कोशिश करें नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए और उसके बाद कहें जी हम तो कामयाब नहीं हुए, तो ये तो फिर कोई तरीका नहीं। इसलिए कोशिश करना हमारा काम है, मेहनत करना हमारा काम है, कामयाबी देना या अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत, वो जिसे चाहे कामयाब फरमा। लेकिन नाउमीद नहीं होना चाहिए, मुसलसल काम करते रहें, कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। एक साहब की तरफ सवाल आया कि बच्चे बहुत तंग करते हैं, रोते रहते हैं, परेशान करते हैं, तो इनके लिए कोई वजीफा बता दें। इनके लिए वजीफा तो यह है कि जो बच्चे ऐसे हैं जो जिद करते हैं, सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ के उनके दाएं कान में दम कर दें, लेकिन उस वक्त के जब वो सो रहे हो तो उस वक्त सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ के अलम शरीफ पूरी सीधे कान में दम कर दें। और ये अमल कम से कम 10 दिन 11 दिन तक करें, मुसलसल गैप ना हो, तो उनकी जिद दूर हो जाए। और जिद करने के और भी बहुत सारे अवामिल होते, बच्चे तो जिद करते ही है ना, कोई बीमारी की वजह से, किसी के पेट में तकलीफ है, किसी के दांत निकलना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत से ये कि नींद पूरी नहीं हो रही बच्चों की, हम तवज्जो नहीं देते, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर इन तमाम चीजों के बावजूद वो कर रहे हैं, यानी हर चीज अपनी जगह दुरुस्त है, और फिर आप देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है बहुत जिद्दी है, हर मामले में जिद कर रहा है, तो उसके लिए ये निहायत मुजद्दा वजीफा 3 मरतबा सूरह फातिहा सीधे कान में दम करें जब बच्चा सो जाए, रोजाना करें, कम से कम 8 दिन 10 दिन तक करें, सही, जिद दूर हो जाए। अब तो समझ अशरफी फैसलाबाद से जी सवाल करते हैं कि हुजूर ये बताइए कि मोहब्बत रसूल को बढ़ाने का तरीका क्या है, मोहब्बत रसूल बढ़ जाए। बहुत अच्छा सवाल। आला हज़रत ने लिखा है कि अगर आप चाहें कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अंदर पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो सरकार की, तो आप बेहतरीन नाते सुने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी जो होती है ना, उन महाफिल में शिरकत करें। और जो अच्छी नाते हैं, नाते तो खैर सारी अच्छी है, लेकिन ये कि पढ़ने का अंदाज हर एक का मुख्तलिफ है ना, तो आप ये देखें कि जो नाद आपको बहुत अच्छी लगे, आपके दिल पर असर करे, आप उसको सुने कसरत से। और दूसरी चीज जो बुजुर्गान दीन ने बताई वो ये है कि कसरत से दुरूद पाक पढ़, सुभान, कोई भी दुरूद पढ़े, अगर दुरूद ताज पढ़े तो सुभान, वो तो सारे दुरूदों का ताज है। लेकिन इसके अलावा जो भी दुरूद आप चाहें कसरत के साथ सुबह दोपहर शाम रात जब चाहें मुसलसल पढ़ते रहें, और हुजूर की बेहतरीन जो नाते हैं वो आप समाअत करें, इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल पैदा। सुभान। अच्छा हुजूर ये फरमाइए कि इस्तिकामत क्या है, इस्तिकामत के बारे में कुछ फरमाइए। इस्तिकामत किसी काम को मुसलसल करना
बगैर किसी गैप के। मसलन आप नमाजों को ले लें या वज़ाइफ को ले लें, जैसे नमाज पढ़ी 5 वक्त मुसलसल पढ़ रहे हैं, फिर बीच में छोड़ के, फजर पढ़ी तो ज़ोहर गायब, ज़ोहर पढ़ी तो असर गायब, यानी बीच बीच में गैप हो गया। इसको कहते हैं कि इस्तिकामत का ना होना। और अगर मुसलसल आप पढ़ रहे हैं पाबंदी के साथ तो ये इस्तिकामत। एक वजीफा आपको बताया, आपने एक दिन पढ़ा 1000 मरतबा, दूसरे दिन एक दफ़ा भी नहीं पढ़ा, तीसरे दिन 500 पढ़ा, फिर चौथे दिन नहीं पढ़ा, तो इस तरह तरीक़त में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तरीक़त में इस्तिकामत ज़रूरी है। और शरीयत में भी आप देखिए, नमाज़ों की पाबंदी अगर नहीं है तो कुछ नहीं। तो शरीयत हो क्या तरीक़त हो, दोनों में इस्तिकामत ज़रूरी है। इस्तिकामत का माना यह है कि किसी काम को मुसलसल करना, यानी अपना विल पावर इस्तेमाल करके आप मुसलसल वो करें, उसमें किसी किस्म का गैप नहीं आ रहा। हाँ, कैसी आपकी तबीयत है, कैसी परेशानी है, लेकिन आप उस काम पर डटे हुए हैं, ये इस्तिकामत सही। और इस्तिकामत से ही आदमी कामयाबी हासिल करता है। और रूहानियत है तो उसमें भी क्या इस्तिकामत ज़रूरी है? बिल्कुल सर। अब रूहानियत में मसलन आपके शेख ने आपको कोई वजीफा बताया जी, आपको ये तालीम दी गई कि ये 40 दिन मुसलसल पढ़ना है, तो ठीक है जी मैं पढ़ूंगा। आपने 4 दिन पढ़ा, उसके बाद 4 दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन पढ़ा, 8 दिन छोड़ दिया, कभी भी फायदा हासिल नहीं हो। अल्लाह ताला का इसमें पाक है, आप पढ़ेंगे सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन जो उसके असरात आपकी शख्सियत पर, आपके कल्ब पर होने चाहिए थे, वो इस्तिकामत ना होने की वजह से नहीं होंगे। और देखते हैं ना, पानी की एक बूंद गिरती है पत्थर पे, मुसलसल गिर रही है। हालांकि पानी और पत्थर का क्या है, वो एक ठोस चीज है, वो माया है, वो ऐसी लिक्विड, तो पानी पत्थर को क्या कर सकता है, लेकिन मुसलसल गिरने की वजह से पत्थर में गड़ा पैदा हो। हकीकत है ना। आप जैसे नल के नीचे आप वो रखते हैं, थोड़ा सा खोल दें कि बूंद गिरते, आप देख लो 24 घंटे में गड़ा पैदा हो जाए। तो यही मिसाल है कि जब पानी की बूंद मुसलसल गिरने की वजह से पत्थर में गड़ा पैदा कर सकती है, तो इबादत मुसलसल करने की वजह से हमारे दिल को साफ क्यों नहीं कर? बिल्कुल करें। आप अल्लाह का जिक्र करें, सरकार पे दुरूद पढ़ें, वज़ाइफ की पाबंदी करें, आपका कल्ब आईने की तरह रोशन है। तो इस्तिकामत तो जरूरी है। शरीयत हो या तरीक़त हो, ये तो लाजिम है, बगैर इसके कामयाबी नहीं। अगर कभी किसी शख्स इस तरह हो जाए कि वजीफा दिया है फिर मुर्शिद ने फजर के बाद का, और वो ना पढ़ सके, तो उस सूरत में क्या करे? किसी एक दिन नहीं पढ़ सका या 2 दिन ना पढ़ सका। देखिए, ना पढ़ सकने की कई वजह है। एक तो है बीमारी, जी, बहुत शदीद बुखार है या ऐसी कैफियत है कि बिल्कुल यानी हिम्मत ही नहीं है कि वो पढ़े, वो तो एक अलग बात। एक है कि सोते रह जाना, आप सोते रह गए, फजर भी गई, वजीफा भी गए, तो ये चीज़ जो है ये दुरुस्त नहीं है। उसमें तो ये है कि पहली चीज़ तो ये कि आप जल्दी सो जाएं, जल्दी उठ जाएं। अगर आप 2 बजे 3 बजे सोएंगे तो सुबह 6 बजे फजर के लिए कैसे उठे? सही, नींद पूरी नहीं होगा और शैतान दूर पर और सुलाता है। तो इसलिए अगर कभी कभार ऐसा हो, बीमारी के तहत होता है, तकाज़े बशरियत, या कोई काम ऐसा हो जाता है इंसान का कि उस वक्त वो नहीं पढ़ सका, तो बाद में उसे पूरा कर ले, यानी दूसरे दिन वो डबल कर ले, हो जाए, ये चीज़ है। लेकिन उसको छोड़े नहीं। हाँ, आशिक की ख्वाहिश होती है कि मदीना मुनव्वरा हाजिरी हो जाए, हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत करे, तो इसके लिए कोई वजीफा इरशाद फरमा दें। देखिए, वहाँ जाना जो है वो असबाब पर मौकूफ नहीं, वो सरकार के बुलावे पर मौकूफ। सुभान अल्लाह। आप देखें ना, कितने लोग हैं करोड़पति, अरबपति, हर साल, यानी हमारे मुशाहिदे में है, ये वैसे सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा, मुशाहिदे में है कि वेल एस्टेब्लिश जिन्हें कहते हैं ना, पैसा ही पैसा है, हर साल पूरी फैमिली, यानी अब फैमिली में 10 अफराद हैं या 11 हैं, जितने भी, फर्स्ट क्लास के टिकट लेकर अमेरिका, कनाडा, यूरोप पे चक्कर लग रहा है। अब आप देखें उसमें कितने, एक टिकट फर्स्ट क्लास का कितना होगा, अब पूरे 6 आदमी या 8 आदमी जा रहे हैं, और आने जाने का टिकट, फिर वहाँ ठहरने का, वो यानी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन हरमैन तय्यबैन जाना नसीब नहीं, ख्याल ही नहीं आ। वैसे कुछ मैंने कहा कि कम से कम उधर भी तो आप तवज्जो करें, वो भी तो कोई जगह है। फिर क्या, हाँ जी हाँ, वो तो खैर नहीं था। भाई आप मुसलमान हैं, आपको खैर नहीं, और हज तो फर्ज है, जब फर्ज से खैर नहीं रहा तो आगे क्या होगा फिर? जी, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी क्या है, अच्छा एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आप देखें एक आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही मजदूर टाइप आदमी हो चला जा, सुभान अल्लाह। तो ये इस बात की दलील है
کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. بس آدمی حج میں تڑپ رکھے, درود پاک کی کثرت کرے حتی الامکان جتنا بھی ہو, اور سرکار کی طرف توجہ کر کے دعا کرتا رہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے. بلاوا دے کیسے ہوگا, کیسے جائیں گے, کیا ہوگا, سچی تڑپ سچی لگن ہونی چاہیے. کہ آپ دیکھیں بلاوا دے. اور جن کو خیال ہی نہ ہو, جو اپنے کاروبار میں ہی مست ہیں, جو جن کو چلے عمرہ تو ایک ویسی چیز ہے, حج تو فرض ہے نا. من استطاع الیہ سبیلا, آپ کے پاس استطاعت ہے, سب کچھ ہے, صاحب نصاب بھی ہیں, حج نہیں کر رہے تو پھر گناہ گار نہیں ہے تو کیا. تو اس لیے سب سے پہلے جو فرائض ہیں, یعنی اگر حج فرض ہے تو آپ پہلے وہ ادا کریں. حرم طیبین کی حاضری بھی ہو جائے گی, حج بھی ہو جائے گی, اور اس کے بعد ایک عمرے تو آپ جتنے جائیں کریں. اور حدیث شریف کے مطابق ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیے جائے. تو اس لیے یہ چیز ہے, تو اس کے لیے چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کریں, سچی تڑپ اور لگن اپنے دل میں رکھیں, انشاءاللہ تعالی بلاوا آ جائے گا, حاضری ہو جائے. 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے, تو حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی حسن علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے طلباء کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے, کہ طلباء ان کی زندگی سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کی جو سیرت ہے ایک ہمہ جہت ہے, مختلف جہتوں سے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اب جہاں تک طلباء کے لیے ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کا دور طالب علمی کیسا گزرا. بھوک پیاس, پیسے کا نہ ہونا. آج کل تو طلباء آرام سے مدارس میں بریانی کھا رہے ہیں, کہیں سے دیگ آ گئی, کہیں کچھ ہو گیا. اور وہ نہ بھی آئے تو جو دارالعلوم اس وقت چل رہے ہیں وہاں بھی بہت اچھا کھانا ان کو میسر ہے, وظائف بھی دیے جا رہے ہیں, کپڑے بھی دھل رہے ہیں, سب کچھ ہے. اس زمانے میں غوث پاک کے زمانے فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگتی تھی تو پتے کھا کر گزارا کر لیتے, جب پیاس لگتی تھی تو چشمے کا پانی پی کر گزارا کر لیتے. یہ کیفیت تھی. تو اس کیفیت میں آپ نے علم دین حاصل کیا تو غوث اعظم بن. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس میں مشکلات آئیں گی, اس میں پریشانی آئیں گی, لیکن جب سچی طلب سچی لگن علم دین کی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ہوگی. تو طلباء کے لیے غوث پاک کی سیرت میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ طلباء ان کے دور طالب علمی کو دیکھیں کہ انہوں نے وہ دور کس طرح گزارا. نہ انہوں نے کھانے کی پرواہ کی, نہ پینے کی پرواہ کی, نہ اپنے لباس کی, جو لباس تھا وہی. بس یہ کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے, مجھے کچھ بننا ہے, مجھے کچھ علم کی پیاس جو ہے اسے بجھانا ہے. ایک تو سفر وہاں سے چل کر بغداد کا سفر جیلان سے, اور پھر وہاں بھی ایسی جگہ جہاں کوئی جاننے والا نہیں, بالکل اننون جگہ, بڑے بڑے محدثین مفکرین متکلمین وہاں موجود ہیں, اور غوث پاک ان کے سامنے دانو تلمس کرتے. تو اس طرح علم حاصل کیا تو غوث اعظم کے درجے پر فائز ہو گئے, اور آج تک ان کا نام زندہ ہے. تو اگر طلباء ان کی سیرت میں کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کے اندر اپنے اندر استقامت پیدا کرے, اور ان کی طرح ذوق اور شوق سے علم حاصل کرے, انشاءاللہ کامیابی ہو. سبحان اللہ. جی ہاں ناظرین, ہم نے حضور فخر المشائخ سے جو مختلف پلیٹ فارم سے ہمارے پاس سوالات آئے تھے ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیے. آپ نے اس کے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں جواب ارشاد فرمائے. اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ ہم سے سوال اس چینل پر بھی پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.